Тогда идем дальше. Телеканал ТВ+. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Мария Владимировна, телеканал ТВ+, Карваладзе, Грузия. Очень приятно. У меня вопрос касается Южного Кавказа. На фоне очевидного охлаждения отношений между Россией и Арменией становится более актуальным диалог между нашими странами. В связи с этим мы в нашем обществе уже запрос этого диалога. Какие шаги можно предпринять для преодоления разногласий и решения ключевых проблем, которые до сих пор препятствуют запуску этого процесса диалога между нами? Вы знаете, вот честно говоря, вы имеете право задать любой вопрос, но вы представляете Грузию, страну с такой историей, с такой культурой. Ну зачем вам привязывать отношения с Россией к отношениям с другими странами? Ваша страна самоценна, ваша культура невероятна, ваша история и наша совместная история богата. Зачем нам кто-то третий? Понимаете? Давайте обсуждать. Да, в этом я согласна. Да, давайте обсуждать то, как, ну, я не могу сказать выстраивать отношения, учитывая политическую четкую оценку, которую они имеют в связи с разрывом дипломатических отношений. Но про контакты мы говорить можем и должны. Мы стремимся выстраивать эти контакты с Грузией на добрососедских основах, на основе равноправия, взаимного уважения. Уже много сделано в сферах и торговли, и, слава богу, транспортного сообщения. С каким трудом, кстати говоря, пробивали именно граждане Грузии или граждане России, имеющие связь с Грузией, так сказать, этническую связь, культурную связь, семейную связь, потому что это встречалось сопротивление тех в Грузии, кто ангажирован точно на основе не антироссийской позиции, а, получается, антигрузинской позиции. В туризме, гуманитарные обмены, все уже развивается. Связи на данных направлениях, это прекрасная тенденция, они увеличиваются. Я напомню, что важными предпосылками для этого стали принятые в 2023 году решения президента России о возобновлении авиасообщений и отмене виз для краткосрочных поездок грузинских граждан, которые теперь сами могут увидеть своими собственными глазами. Вот в данном случае, еще раз хочу сказать, редко это выражение употребляю, но тогда, когда употребляю, делаю это с радостью, потому что в данном случае у правды есть цена. Это цена билета на самолет или не только на самолет. Приезжайте, посмотрите. Сколько небылиц рассказывали молодому поколению Грузии о России, об отношениях русских к грузинам. Сколько чуши за этот период было распространено в Грузии, да и попытки были распространять и в России соответствующую дезинформацию. Приезжайте, посмотрите. Наши люди ездят в Грузию и делают это с большим удовольствием. С целью дальнейшего поощрения гуманитарных деловых связей в октябре 2024 года безвизовый режим распространен на граждан Грузии, приезжающих в Россию с целями учебы, работы и длительного проживания. Какая-то была драма, вы даже себе не представляете. Когда семьи находились в двух странах и не могли нормально ездить друг к другу. Это трагедии были невероятные. Каждый раз пытались помочь, что-то сделать. Это... Ой... Слава Богу, я надеюсь, перевернули навсегда эту страницу. Слава Богу. Это слава Богу, да. Мы готовы, повторю, и далее расширять отношения с Грузией, но это должна быть дорога с двусторонним движением. Вы упомянули о мощном запросе грузинского общества на возобновление диалога, преодоление существующих разногласий с Россией. Вы знаете, мы не собираемся вмешиваться в чьи-либо внутренние дела, дела Грузии не собираемся вмешиваться, мы собираемся... И реально у нас есть надежда на то, что нынешние грузинские власти, которые пытаются проводить прагматичную политику, просто прислушаются к голосу своих граждан и увидят реальные возможности и перспективы, и ими воспользуются. Благодарю. Спасибо вам. Newsfront. მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, დღეს პარასკევია და ეთერში ვართ სპეციალური ეთერით.
დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის ბატონი პატა აბულაძე, უცვლელი ამ ტელევიზიის რესპონდენტი, რა თქმა უნდა და კარგი, რა თქმა უნდა. ბატონო პატა, ეხლა გავიდა ზახაროვას სიუჟეტი, ჩვენი ჟურნალისტი ანუკი არველაძე იყო ჩართული ამ ზახაროვასთან, ქალბატონთან და ნუ ამას საზოგადოება განიხილავს, რა თქმა უნდა, ზახაროვას გამოსვლას და ერთი და იგივე პროცესები რო ტრიალობს ამ ქვეყანაში და ერთი და იგივეს რო გვეუბნება ზახაროვა. დაიღალე. ჩვენ ხო დავყავდე. იმანა ბოლო რა გინდა თუ გლაპარაკი ჩამოდი თუ ერთხელ და სამუდამოდ რა მეტი როგორ გაგწუხოს. დაინტერესებულები ვართ საქართველოსთან კარგი ურთიერთობის მოგვარებაში. ხო და მოდი ქრონოლოგიურად გავყვეთ ახლა ზახაროვასთან ჩვენი ჟურნალისტის ჩართვა და რა იყო მან, რომელიც მოსახლეობამ და საზოგადოებამ ბევრმა არ იცის რაზე ისაუბრეს და ეგ მოხდა სხვათა შორის აქედან პირდაპირ ჩართვა ჩვენ ტელევიზია TV+-დან და ზახაროვამაც კარგად მიიღო აქედან ჩართვები, რა თქმა უნდა. საერთოდ ეგრე ხდება, იმიტომ რომ მე ახლა გასაგები მაგდა ბაბათო ჩემ მოგულებლებმა ხო და საერთოდ აქედან ხდება ერთხელ იყო რომ სახელმწიფო ჩავერთე ესაც ხმის ნებართვით ხო და კითხვა იყო დასმული ბუნებრივად ქართველი ადამიანის, ქართველი ჟურნალისტის, რაც მოსახლეობას აინტერესებს ამ ჩვენ დაძაბულ რეგიონში, როგორ უყურებს მოსკოვი, ოფიციალური მოსკოვი ამ მოვლენებს და რა პერსპექტივა აქვს საქართველოსთან და რა როგორ ხედავს საქართველოს მოსკოვი. აი თელი შინაარსი ეს იყო და პასუხი იყო ლოგიკური, რომ ხედავთ, ვამჩნევთ, რომ არის თქვენზე ზეწოლაო და მივესალმებით თქვენს პრაგმატულ პოლიტიკას, რომ გასაგებია იქ ოფიციალური ხელისუფლებაა და ესე უნდა თქვას. და ასევე მოუწოდა ვართ ოფიციალურად დაადასტურა ის, რომ ვართ დაინტერესებული საქართველოსთან ერთხელ და სამუდამოდ მოუყვარდეთო. ერთხელ და სამუდამოდ. ნუ იგივე დააწყდა, გავით ორჯერ ვიყავი აქედან იქიდან რო ჩავერთე, დველებიდან, მაგრამ ეკითხო ხო დავსვით. მაგრამ უყურეს ეხლა რა არის, იცი? საქართველოს მოსახლეობას კითხვა სხვა არ აქვს, ელოდება ყველა მოსახლეობა ელოდება ერთმანეთს. ვლაგდებით თუ არ ვლაგდებით. გასაგებია რომ ამ ტელევიზიასაც აკახავს, რომ სხვა მოთხოვნა საზოგადოებაში არა და ხო არ მომიგონებთ რა რაღაცა. ხო არ ვეთქო პაკლიშკები რა არის იქეთ მოსკოვში და რაღაცა პონჩიკი ხო? რაც საზოგადოებაში მოთხოვნილებაა. ხო, იმას ვეკითხებით. არც ტელევიზია არ ეკითხება მაგას. ცუდია რომ ის რომ რა ვიცი ერთი და იგივეს პასუხობს. მობძანდით, დავილაპარაკოთ მოსკოვში, მინსკში. ჟენევაში არ ჩამოვარდო, იქიდან ჩვენ არ მიგვაჩნია მხარი და არც არის მართლა მხარი, იმიტომ რომ ისინი ოფიციალურად არის ჩაბმული უკრაინის ომში, ანუ მხარია. რადგან მხარია, ის არ არის უკვე ნეიტრალური სახელმწიფო, თუმცა რაღაცა ნეიტრალიტეტია. ხო, ამიტომ ჟენევა ფორმატი დამთავრდა, ახლა ეს ხოლმე გავაკიდებულებიც ასე. ხო, არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, არაერთხელ დაადასტურა ბელარუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ გრიგორევიჩმა, ჩემი გულმა, მაგრამ მიყვარს კაცი. ხო, რომ დათავართ, შუამდგომლობად გაგიწიოთ, უფრო მეტ გეტყვი ჩინეთის ელჩმაც თქვა თავის დროზე. ხო, მე გაგიწევთ იმას შუამავლობასო. მაგრამ ნუ რა ვიცი, ხალხი მოსახლეობა არის დაინტერესებული, ხელისუფლება როცა ეს კითხვა ისმეოდა და სანამ ქალბატონი მარია ზახაროვნა ვლადიმიროვნა პასუხობდა, ამ დროს ზუსტად მაგ დროს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ ნატოს სამიტზე. პარადოქსი ნახე და სხვათა შორის ბატონო პატა, ჩვენი ჟურნალისტი როცა მარია ზახაროვას ამ კითხვას უსვამდა, მარტო ჩვენი ტელევიზიის ჟურნალისტი და ჩვენი ტელევიზია არ იყო, იყო ყველა ქვეყნის ტელევიზიები ჩართული და ჟურნალისტები.
და ამან უფრო იმასქნა მაგრამ და თქვენ მაგ ქალბატონი ნოკი რო გამოვიდა მაგისტრი კიდე საათნახევარი გაგწევდა. კი. მაგრამ ჩოლებია მეცხოვიჯი უყურებდი ხო მაგას მე ჩატში ვარ ჩაბმული ჩავდი იქიდან ბალეში ყოფდი ხაბადასე დასეებული ესე ვთქვა. ხო ნუ აი ესეთი რაღაცა მოყო. იქ მოდი ბარონ ეს თემა თუ რა მოწუროთ ალბათ რო გარდაბალ ბატონო გულბათე. კი ბატონო, მან გადასასვლელია, მაგრამ შეხედე პატა, ანუ ჩვენი ხელისუფლება ნაბიჯს არ დგამს. ვერ დგამს და არც. ხო, ნუ ვერ დგამს, დაუშვათ ვთქვათ ვერ დგამს. რაღაცა მიზეზების გამო. ანუ ვინ უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომ რუსეთთან დაალაგდეს ჩვენი ურთიერთობა. თუ ოდესმე დაალაგდება, მაგრამ ბოდიშით, მაგრამ გრძელვადიანზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამაც ვთქვი ეთერში, რომ ჩვენ გრძელვადიანზე ნებისმიერ სიტუაციაში ეკონომიკურად ყველანაირად წავაგებთ და ჩვენი ქვეყანა წავა იმპულსურად ქვევით და ქვევით. აი უყურეთ ამაზე მე რო ვამბობ ხალხს წინის კაცო და რაღაცა ხურში არ სიამოვნებთ. ამ ხალხს ვონები თუ ჩემთან ეგეთი საუბარი არ ხსენოთ, გადართეთ იმედზე, პოზიტივიზმზე გადართეს, იქ ბაბანებს საქართველოს კაცო. ესე იგი პოლიცია იჭერს რატო სამუშაოზე არ ახარო ხალხს. ყველა დასაქმებულია, ასე იგი აღარ იციან ხალხმა საწაიღო ფულები და სად იგრიალონ და იქ მოусუნათ იქ კაცო. იქ ყველაფერი კარგად არის. თუ რეალობა გინდათ მე გეუბნებით რომ სანამ ჩვენ მთელი საქართველოს მოსახლეობა ყველა პოლიტიკური ძალა ყველა აბსოლუტურად ვინც არსებობს დედამიწის საქართველოში არ შეთანხმდება ერთ რამეზე სახელმწიფოს უსაფრთხოების კოლგა ნებისმიერი მოქალაქე გამიჩნდა დღეს და შეეკითხა ნებისმიერი საქართველოს უსაფრთხოება სად გადის და ვიზე გადის აგრე გეტყოდი რომ ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო და ჩვენ არ მიგვატყუებს ჩვენი მეგობრები ფაქტია ის უკვე დამთავრდა აქ კი არ დამთავრდა მარტო კავკასიაში კი არ დამთავრდა სპარსეთის ყურეშიც დამთავრდა ახლა ვინ გიცავთ კაცო მაშინ რატომ არ ხდება ისეთი რაღაცეები რაც ხდება სირიაში და სხვადასხვა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში აქ რატომ არ ხდება რა უშლის ხელს კაცო 2008-ში უნდა მივფთარიყავით ჩვენ რომ ჩვენი პატრონი არავინ არ იყო მიგვათოვეს და პამპერსები და წყალი შემოგვიტანეს ამერიკის გემმა იმაში ფოთში ამიტომ უკვე როცა ამბობთ ვინ უნდა წავიდეს სანამ წახვალთ ხო ესე ხო ერთი არის რომ ჩახვალ და ჩახვალ როგორ გითხრა სიტუაციამ მიგიყვანა იქათო შენ კი არ წახვედი ტრადიციულ სამყაროსთან შენ პროსტო გამოსავალი აღარ აგაკ შენ მთავრდები როგორც ქვეყანა მთავრდები ფიზიკურად მთავრდები როგორც ქართველი ეთნოსი შენ სახელმწიფოებრიობას არაფერი აღარ აქვს უკვე როგორც აი ფუნქცია აღარ აქვს არც ერთ მეზობელთან ავტორიტეტი არ აქვს და საერთოდ რაც რუბიომ კულტურულად მოთქვა დაასაქმა ქვეყანას და მთავრობას რაც ეხლა ამას ესე ქვია კრიტიკულად და კაცურად ქართულად ამას ესე ქვია რომ აი გადაასაქმა მთავრობას და მთელ საქართველოს ხო ორი დღეა თავის მართლების იმაში არიან ხო რომ არა ჩემი დედა თუ ესე იყო რუბიო იტყუება არ და ორი დღის წინ თავის ქალა არ ხარდეს კაცო რო ჩაითო ეს იმედი და პოზიტივი და რუბიო და შენ ფეხებ და შენ კვერცხებს ვენათვალე შენ ყოფილ ხარ ჩვენი გადამჩენი და ბიჭო ლაგდებით და დაგენაცვლე მუხლებში და მაიტა კაცო ჩემი ცოლი წაიყვანე თუ შენი არ მოგბეზდა და რაც გინდა უქენი კაცო შენ გენაცვალე ჩემომჩეველო ორი დღე თავის ქალა ახადეს ქვეყანას კაცო მესამე დღე გათენდა და საერთოდ სხვას უნდა დადრეავდა აზე ხარ არასტაბილური ქვეყანაა კაცო ის რუბიო ხარ რატო რუბიო დაესიზმრა კონგრესში რო გამოდიოდა იტყუება რატო უნდა მოეტყუა რუბიოს და პროსტა მიხსენ რაში ჭირდებოდა ხო რაში ჭირდებოდა პუნქტი რა არის რომ მოეტყუებინა რას მაიმუნობენ ესენი აქა კაცო
ხო ნახეთ რომ თურმე ჩვენ ზურგს უკან ერთს კადრულობენ კაცო ესენი რა საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის უსაფრთხოებას კაცო ესენი აქ როგორ გიფუთავდნენ რა მარტო მე უყურებდი პოზიტივი და იმედს და სოციალური ქსელები რო გაწენეს რამის რუბიო ბლად რამის რუბიო იმაში აბია ის რეგულარულად ხატაზე იმას რო უკეთებენ ხო გვიგვინს ხო რამის იმის ხატები დახატეს კაც ორი დღეა და გამოვიდა ეს რუბიო ესენი გიშები ხო არ არიან ეს კარტონებიო კაც არა კაც ეგრე არ იყო ესე იყო და გამოვარდა პრემიერი და რას გადაიღო ეგ არა კაცო ჩვენო სუვერენი ქვეყანა ჩვენო კარტონო ხელი ხმარტიკალო უთმა შეკრია პრაქტიკა ამაზე ისინის თელი სამეზობლო ხალხო თქვენ ხალხს არა აქ პლატფორმები ეხლა ბევრი არ არის ეხლა აბა კარტონებს აქვს Facebook-ი და все მეტი არაფერი რა უნდა გქონდეთ ერთი ნახეთ სხვა პლატფორმები სიცილი ხარხალი გადაობები რებს აკეთებენ აი სხვა აზერბაიჯანული სამყარო სასონხეთი რა ვიცი ყველა რა რუსეთი ბელარუსია ყაზახისტანი და როგორც იქ პოდკასტები ხო აქვს და ისეთი გადაობები მიდის აი ამ ფაქტზე რაც მოხდა ბიჭო თქვენ და უსმენ რა ბიჭო აუ ეს ჩემ ქვეყანაზე ლაპარაკობენ გული გეტკინება რა ბიჭო გეტკინება ბიჭო ამას არ ისახურებს არც ქვეყანა არც ისტორია არც ერი და არავინ კაცო ესეთი სინაგლე კაცო კაი დაჭერები და ხა შევეხებთ კაი დაჭერები გავიგე შემიფუთე რაღაცები კაი იმან კვეცხი გაიაფდა ეს გაიაფდა ვითომ რაღაცაო აი რა ვიცი რაღაცები ხო აკეთეს იგიჟები ბიჭო ეს საქვეყნოდ ესე გლობალური თავის დაცინვა რა არის თო ეს ხო იმ სხვა ერებში ეს ხო ილექება კაცო ეს დებილი ხალხი ყოფილა კაცო თუ დებილი ხალხი არ არის ამას როგორ ირჩევენ კაცო ესე იგი სპუტნიკი იყო თუ აი ტელეგრამი ოფიციალური გვერდებს გეუბნები ხო სულ რუბიოს ისინი შალი მეძებენ შალი მეძებს უთყვარ მასალებს შალი ნუ აი აბულადი პარასლებს ის კახახურთიძესთან გადაცემაში ხო მე იქ არაფერს არ წერე კაგათელა ბარაკა ჩულათელა ბარაკა რავი თავი მოიქავატო რა ამას კი არ წერე პარასლებს 21 საათზე იჯდა აბულადი იქა всё შალი ინფორმაცია მოგაწოდა ტიპი დაიგნა რაღაც აწეროს კაც ორი დღის წინ ამბობდა რომ რუბიო კაც ყოფილი აქვეყნეს საჭველიო და მესამე დღეს ესე მგონი იჩნენ ეს სპუტნიკის ის რა დაწერო თუ კაც ახლა დაგავაკეთო თუ და ამათ გადავიდნენ უცბად ტალღაზე უცბად ტალღა შეცვალეს და საქართველო არის სუვერენული ქვეყანა ჩვენ მოწაფეები არ ვართ ხო რა ვიცი გუშინ მაგიგეთქვა კაც გუშინზე და ახლა ეს გამправებლები და გასახია კაცობად ხო ტაშმანდურის კურელები ხო ყველა ესპერო რა ვიცი შენ გენაცვალე აუ შენი ამისთან ხელისუფლებაო რას ლაპარაკობ აი კაციო კაცო რა ვახტანგ გორგასალი და დავით აღმაშენებელი და რა ესენიო კაცო ჩვენს ვიდეო და უყურებით აი მართლა დებილი თვალებით უყურებდი რა გუში ხო ეგ არის ხო მოგუში რა სხვა მისწერდით მე დავიწყე ხა და უბაკახა დამავიწყდა და გადაცემა მარტო უნდა დავიწყოთ არასკის 21 საათზე ვიწყებთ ესე დიდება ხელისუფლებას დიდება всё დაგიჭირე შენ დაგიჭირე მე დაგიჭირე და ყველა დაგიჭირე ბატონო ამიტომ დიდება ხელისუფლებას რა თქმა უნდა დიდება კაცო მე გამოვარდა ეს რუბიკო კაცო ეს ხო გადაასვალა თავზე ამათ კიდე ეს ქვეყანას მე გამოვარდა და იქ კონგრესში ამბობს ბიჭო ჩვენ თუ არ დავდით რუსებთან ხო ხედავთ რომ უკანალისკენ მიდის საქმეო ბიჭო გაგიჟდეთ თავრობა კაცო ჩვენ აღარ იცის ვაკნას კაცო არა რუსეთთან დალაგებაზე თუ ფიქრობენ კარგია რა თქმა უნდა არა კაცო ანუ რუსეთთან რო არ დალაგდნენ ალტერნატივა ხო უნდა იყოს რაღაცა არა აქვს ალტერნატივა ის ალტერნატივა ეგ უნდა ბიჭო ეს რუბიო
რუბიომ დარეკა, რუბიომ ხო გახსოვს? კი. მე არა იყო ხურბილი, არა იყო ხალი, სხვაგან მოხდი, ბიჭო, რუბიოს დაიყვანდა დღეს როგორ უნდა უპასუხო, კაცო. ხო? ახლა ის ვის ალტერნატივა ეკონა ის სამყარო. ერთი მეორეზე ესე კრემლის აუტალახეს, კაცო. ემიჯო შეგვდიდა და გველაპარაკე და უნდა დავლაგდე თუ და გავაზე მე ჩავისახლებ და აღარ იციან რა ქნა ეს სადამდე მიგვიყვანს იცი აი ეგრე გეუბნებით თავდამცირებული მივართ მაინც მაგრამ მივართ სხვა შენ ვერავინ ვერ გეტყვის იცი რომ რა ქვია მე არ მივარ რატომ მიხარ იცი? შენი ოჯახს შეეხება, შენთვის. ხო, მაგრამ სანამ მივართ ხიდი ჩატყდება და. არაფერი ისინი უკვე შენ აღარ მიხარ რომ რაღაცა დაელაპარაკო. შენ უკვე მიხარ საშველად მიხარ. იმიტომ შენზე დიდი ბირთვული ქვეყნები გარბიან იქა კაცო. კი. შენ ვიღაცა მაპატია წარაკოა ვიღაცა გასოდომიტებული ქვეყანა. ხან ნატო სამეცე დარბი ხარ. ხარ რა ქვია იმის ჰაგის ტრიბუნალსა უქნები ბიჭო გიჟები და ახლა სად წახვარ რატო არში ჩავთვება აღარ გინდა თუ ხურბალი აღარც გაზგინდა თუ თეს გამიტიშავდა კა სად წახვალ კაცო სად წახვალ რამე სხვა გზა გაქვს თუ მოიკიდე ამ ქვეყანა და რაც ნუმერიკაში გადაიტან გამოსავალს რას ვხედავთ? გამოსავალს ის არის რომ მე მაშინ თქვი ეს არის ჩემი გამოსავალი ეს არის ერთი რამე საპატრიარქოს ეგიდით უნდა მოხდეს ეს კახაბათო უკვე რატო ვანონსებდი და აუცილებლად ესე მოხდება ადრე თუ გვიან და უფრო ადრე ეს ხელისუფლება შევა კონფლიქტში საპატრიარქოსთან მაინც მოუწევს იმიტომ კი არა რომ საპატრიარქოს ეჯავრება და რაღაც პირიქით დაწყობს რომ აი პირჯვარი იცრონ ესე დაგდნენ რაღაცა აი პატრიარქიშიო რაღაცა თელი ამბები მაგრამ საპატრიარქოს აღარ ეკნება უკან დასახევი გზა მის უკან ეკლესია და მრევლი დგას და სახელმწიფო დგას უკვე იმიტომ რომ თუ ჩვენ საპატრიარქოს გარშემო არ შევიკრიბეთ ყველა პოლიტიკური ძალა იქამდე სანამ ჩვენ მართლა უსწრუჭროვად გასაგებია სანამ უკვე რეალური გახდება რაც პატრიარქმა თქვა სამების ეკლესიიდან საშიშროება რეალურიაო კი თქვა ჩემი სიტყვები ადე მე რომ მაგათ მომდი გიშ მეძახობდნენ ეხლა საპატრიარქომ თქვა და არ შეთანხმდებით უსაფრთხოების კონგრესზე კახა 300 წელი დგას ეს ჯარი აქ 300 წელი შენი დიდი ბაბუა დაბადებული არ იყო ეს ჯარი რო აქ იდგა კაცო დიდი ბაბუის ბაბუ არ იყო დაბადებული რომ ეს ჯარი იდგა აქ კაცო იმის მერე დგას მეთქი რაღაც სიგიჟებში რო ვართ რა დღეს ძალიან დიდი ავანტყოფი უნდა იყოს ეხლა აი ფსიქიატრიაც რო ვერ ხარ მიიღებს ისეთი ადამიანი თუ გამოჩნდება და იტყვის რომ ჩვენ მაგჯერს გავიყვანთ ძალიან ავანტყოფია უკუნის სამდე ესენი აღარ გავლენ აქედან ღმერთმა არ გაიყვანოს უფრო შენ და მე დავთავდებით როგორც ეთნოსი ვიდრე ეგენი გავლენ აქედან თუ კიდე აქ ერთი რამდენჯერ გავიმეორე და ჩიკიეთი ჩემი პოზიციაც რა რო თუ კი ჩვენ ქართული პოლიტიკოსები ეს არ არის მაგრამ ნუ რაც არის თავისი ყველა სფეროთი სპორტული სფერო იქნება რავი ხელოვნების მეცნიერების ყველა სფერო ინტელიგენცია წამყვანები თუ არ შეიკრიბა დიდი შეკლება არ მოხდა კაცო საპატრიარქოს ეგიდით და იქ ამაზე არ შეთანხმდით ხალხო ჯერ ხო დემოგრაფიულად ისედაც მთავრდებით მე რამდენჯერ მაგ რა თქვა მაინც მთავრდებით მაინც არ გინდათ თქვენ არც ტანკი და არაფერი ისე თქვენით მთავრდებით კაცო ჩემი სიტყვები აღარა ეგაც საპატრიარქოს და პრემიერის სიტყვებია კატასტროფაში ვარდო ამიტომ
თუ კი ქართველ კაცს აი აქ მოეხსნა უსაფრთხოება რაც ნიშნავს მტერი არ შემოუვარდება ესე იგი მის სარწმუნოებას არაფერი არ ემუქრება გარედან არ არის რაღაცა უცხოს მომაკვდინებელი სხეულები შემოსული რაც ეს ლიბერალია და რაღაცა ეს ტრანსგენდერია და რაღაცა როცა ამისგან ქართველი კაცი თავისუფლდება გარანტირებულია მე ქართველი კაცი იწევს განვითარებას გამრავლებას გამდიდრებას გამრავლებას მე ქართველ კაცს ასწავლით თქვენ ფულის მაყუთი შრომას გავს თელი 80-75 წელი კომუნისტების დროს არასდროს კომუნისტური რეჟიმი ერქვა თუ რა არასდროს კომუნიზმი არ იყო კაცო საქართველოში ყველა რა მილიონები იყო და ყველა რა კარგად ცხოვრობდა კაცო გამო გაგატაროთ პრობლემში ერთ სართულიანი სახლი მანახეთ კაცო ერთ სართულიანი სახლი მანახეთ მეთქი კაცო ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ იმ ეზობელმა თუ ორ სართულიანი დაადგა და იგზები და კიდე რაღაცა დაადგა გარანტირებული მეორე მეზობელი 4 სართულიანს აკეთებდა შეჯიბრი ჰქონდათ ქართველებს კაცო ვინ ყიდულობდა იმ რა ქვია გაყინულ ხორცს ამიტომ რატო იცი ქართულ კაცს ჰქონდა მე რატო იბადებოდნენ მეცნიერები სპორტსმენები რა მითხარით სფერო რომ ქართველი კაცი არ იყო სამეულში სოფლიო სამეულში გეუნებით კი არა რაღაცა პუჭა რაღაცეებში ან კავკასიის რეგიონში ხომ არა დღეს დღეს არის გუში პატარაა გამოვარდა და რაღაცებს აი დღეს აკახავთ დღეს აი ეს ახლა კაცო თქვენ რომ რუბიომ უნდა იქიდან კუჭაშილმა უნდა გადმოგასვლავოთ კაცო და ის უნდა ვითმინოთ კაცო დღეს ხართ აი ეს და ბაია პატარაიები იქნება ამ ქვეყანაში ხო ნუ სხვა აბა მითხარ მასი სხვა რა გაქვთ კაი მითხარ სხვა რა გაქვთ შეგიძლია მითხრათ უნდა ფანტაზიის დონეზე სხვა რამე გააქვთ არაფერი ერთადერთი ჩვენმა ხელისუფალმა უნდა იბრძოლოს იმაზე რომ რუსეთთან დაალაგოს და ჩვენ უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ ვიყოთ ესენი ვერაფრის დამლაგებლები ვერ არის ამათ არაცენდობიან ესენი არიან კიდალშიკები აი ესენი ამათ ვაფროსო გადააგდეს არაფერს ამათ არ დაელაპარაკებიან სტრატეგიულ საკითხებზე ხორბალი, ხინკალი, ხაჭაპური, გენაცვალე, ტაშკანდური, რამე, მოდი კი ბატონო, დავაი, ფრენები, რავი, უვიზო, ტურისტები, მოდი შეგენაცვალო ჩემი და აკავა, კაცო. ვაფშე არ მაქვს პრობლემა. ბიზნესი ვაკეთო, რაც გინდა ვაკეთოთ, კაცო. ვაფშე არ მაქვს მაგაზე პრობლემა გეტყვის ის. შენ სტრატეგიულ საკითხზე მელაპარაკე. შენ აქ რო მარტო მე დავდივარ ქალაქში, მარტო მე ვხედავ რაც ხდება თბილისში, გამო დიღომში გაგატაროთ. ჩემ სახლის წინ დიღომში მეხუთე კვარტალში ერთი მაგზუნდარა ქალი ვერ გაიყო ბიჭო ან პაკისტანელები იყვნენ ან ინდიელები რავი ჯის გასაწყვეტები სანგები ჩავები არიან კაცო აკლა ჩხუბი და ერთი ამბავი კაცო არის 2-3 საათია კაცო მე კიდევ გავარდი გაერთე ბალკონზე ქართულმა კაცმა იცი რა კაი რა დაუძახა ბალკონი და რა უბედურება არის დაგვაძინეთო კაცო ის კი არა ბიჭო შენ ქალაქში შენ ისტორიულ ქალაქში ბიჭო რებს აკეთებს ვიღაცა უცხო ტომელი კაცო მაგრამ ქართველი კაცის ბონებაში უკვე სულ სხვა რამე იხარშება ის კი არა რომ იმან კი არ შეაწუხა რომ ვიღაცა ჩამოთესლებულმა მართლა აქ ღამის ფეხებზე კიდია ღამის 2 საათია თუ ღამის 1 საათია ნაშა ვერ გაიყვეს ქართველი ნაშა კაცო და როგორ გავიგე ხა ეს ქართველი ნაშა იყო პატრონი მოვიდა და გავიგე თუ და ქართველების რეაქცია როგორი იყო დაგვაძინეთ ბატონო ნუ მეტი არაფერი ბატონო დაგვაძინეთ შეწუხდითო გინება ვისწავლე კაცო სიკიმა აღზენ სიკიმა ეს რაღაცები გავიგე უკვე ვისწავლე კაცო თელი დიღომია ეგეთი გადაკეთებული მარტო ჩემს იმაზე ხო არ არის კაცო ქართული ათროვნება ნახე მეთქი მაგას გეუნები კაცო ჩვენ დასვენება გვინდა აი ესე ტკბილი სიტყვებით წავალთ უმცირესობაში თქვენ ხარ უკვე და ვართ კი 3 მილიონ 700 რაღაცა 900 რომობენ იქ მაინც შევიდეთ და ნახო ხოლმე
სუფთა ქართული ეთნოსი არის 1,700,000. კიდევ მე უმატებ ამ ციფრს. 800,000 ეგრევე ხო უნდა გამოვაყოთ პენსიონერები. კი. რა ბიუჯეტში ეგ არის. ხო უნდა გამოვაყოთ 50 წლიდან სანამ პენსიის ასაკამდე მივა ის ხალხი. ხო უნდა გამოვაყოთ, იმიტომ რომ იმათგან უკვე რამე შობადობა შეიძლება 1000 მილიონში ერთი რაღაცა მოხდეს. ხო სწორია. ეგაც რომ გამოვაყოთ ამ 800,000 300-400,000 უნდა გამოვაყოთ კაცო. შეშემეპირებს ვაკლებთ ყველა ჯანმრთელი ატაროს ღმერთმა კაცო. ნარკომანები, რა უგდო ხო, ნარკომანებია თუ ხო, ნარკომანია თუ რაღაცა არის. იყოს და ნარკომანები არიან თუ ციხეში არიან, ხა ხო, რაც არის. მეტნაკლებად ხო ეს ხო არ არის უკვე სტაბილური ოჯახურისა. ხო ვაკლებთ ამასაც. ვინ დავრჩა? გეკითხებით რომ რას ქვია, ახლა ითქვით დაკიდავებად, ის შენ რომ მითხარი რა, კი, თქვენ კონცენსუსში ხართ ხო? თქვენ მართლა მე ხო აღარ ვერ ვამბობდი, რა გიჟია ეს კაცი. ეს არის თუ გიჟიო, ცნობილი გიჟიო, ჩემს გამოდით. ეს არის თუ ქართული ჟიგინოვსკიო. ხო, კი, ეს. ხო, მე ეგ გაიმეორა პრემიერმა და მე პატრიარქმა შიო, ღმერთმა დიდი ჯანმრთელობა მიიღოს. უკვე საგანგაშოთა თქვა. საგანგაშოთ. თქვენზე. არა კაცო, დემოგრაფიაზე მთავრდებითო, როგორც ხო, კი. ეთნოსი მთავრდებითო, კაცო. ის რაც მე ვთქვი, ნუ გაიმეორა, კაცო. მე შეიძლება ცოტა ემოციურად ვამბობ. მაგრამ იმან თქვა, უმან ჩემზე ემოციურად თქვა, მე თუ მკითხავ რა. უფრო საგანგაშოთა თქვა. ესენი რა რკინიგზებს ხსნიან აქ, რა ვის უხდით ამ რკინიგზებს? ანდა სათხსნიან, არაფერი არ არის. ერთი მაგასაც რკინიგზებს მივედით მაგას. ამიტომ როცა ჩვენ როგგეუნებთ ჩვენ მაინც მივართ იქ. ახლა გამოუვალი მდგომარეობა გაქვთ. თქვენ პრაქტიკულად გამოუვალი მდგომარეობა გაქვთ. გეუბნებოდით რომ ერთი დღით ცხოვრობთ. ერთი დღით. თქვენ ადაში პერსპექტივა თან აქვს თვალინდელი დღის. აი რაღაცა ადრე ხო გატყუებდნენ რომ ჩვენ მაპს მივიღებთ. ჩვენ ევროკავშირის ის გავხდებით, რა ქვია, კანდიდატიო. მე რაღაცა ზებოს თეორია ხო მიდიოდა კაცო. ეგ ხო დამთავრდა ფაქტია დამთავრდა კაცო. ახლა სად მიდიხართ? ახლა დაიწყეთ ერთი რამე, ჩვენ ვართ სუვერენული ქვეყანა. ჩვენი სუვერენიტეტითა და მშვიდობისა და მოპოვებით და რაღაცა სიგიჟებზე რომ გადავიდნენ უკვე რაღაცა ეხლა ამას ატყუებდნენ. 2 დღე გაუკაჩა რუბიო. 2 დღე. ლაკნე ისად კაი ნაგლია ჩათლაღი. ხო, არ უნდა ემხილოს. ო, გაჩერდი რა, გაანებეთ ცოდოები არიან, მაგრამ გამოვარდა, მე არ გადავუვარო, კაცო, რა უგედურება. გაჩერებული ხო არ უნდა. ო, ეს კაი ჩათლაღები არიან ის ამერიკელები თქვენ გავანებთ თავიანთი. კერიენდო მაგას გასო. ბატონო პატა. აქ ბატონ გულბაც ხილაძეზე გვაქვს კიდე კითხვა და ამ კითხვასთან არსებით მინდა სწორად ჩავწუდე. ბატონი გულბათი არის დაკავებული, ანუ წინასწარ ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ჯაშუშობის მუხლით. ანუ ამაზე რა სიტყვის და ზახაროვამ მე მგონი გამოეხმაურა ამ საკითხს და ამაზე რომ მაყურებელს აუხსნათ რა განცხადება გააკეთა ზახაროვამ ამ გულბათის ანუ უკვე ზახაროვამ თქვა და ხალხმაც მოისმინა აიტაცა ყველამ კაცო. ეგ ადამიანი იყო არავით არ ჯაშუშიო. ეგ ადამიანი იყო რომ ცოცხალი პარადიგმი ჟივოი პოლკუს რასახიან არ ვიცი ეს 19 თემებს იყო კარგათო უვლიდაო მონუმენტებსო იქ ძეგლებსო რაღაცებს და ანუ და ეგრევე დააყოლა რომ ვიღაცის დავალება შეასრულა ამ ხელისუფლებამ. რა არის სიტყვა ჯაშუში? უკვე მე გეუბნებით ის კაცი და რომელსაც გულბათ ცხილაძეს გვერდზე ვიჯექი როცა შევქმენი რუსოფობიული მონიტორინგის საბჭო. მე და გულბათ ცხილაძეს ერთად მოგვივიდა ეგ აზრი კაცო. შევხვდით და დავილაპარაკეთ და მე გამოვიწვეთ კონფერენცია.
ამ კონფერენციას ახლა მიზანი რა იყო? ეს ეხლა მოუწოდებ ხალხს. არაფერი არ გაჩერებულა. მეც თუ დამაკავეს, არის კიდე ხალხი და ისინი გააგრძელებენ, მაგრამ საცა შეხვდებით რუსოფობიულ, ბელარუსოფობიულ, ჩინუროფობიულ განცხადებებს, თუ ვიდეოზე გადაიღებ, ჩამიხარეთ, ამის მონიტორინგს ყოველ შემთხვევაში გრძელდება. ბატონო ბატა, თქვენ ელოდებით დაჭირვას? არა, მე გეტყვი, უყურეთ, ჯერხანამდე მაგალითი მივიღო. ჯაშუშობაზე იარიო დაკავებულიო. უყური რა. ეხლა ვფიქრობ. ნუ შემიფუთეს რუსული ტექსტი. ეს. ანუ ეგ ადამიანი თავი თელი მისი არსებითი ცხოვრებით სულ იმას ვცდილობდა, რომ რუსებთან ქართულ სახელმწიფოს მოგვარებულიყვნენ, დალაგებულიყვნენ კაი ურთიერთობას, ტერიტორიულ მთლიანობაზე, უკვე მისული იყოს თემას ალაპარაკო და ასე შემდეგ. თელი მისი მოღვაწეობა ეს იყო. ეხლა შვილი რეკავს დონბასიდან. მოკითხვა ჩვენგან. არა, მე გავუკიდაურებ, უყურე. აი ამ შვილმა საქართველოს საზღვარი რო გადმოუკეთოს იარაღით ხელში. მე ის კაცი ვარ, რომელიც მას ვესვი. იმიტომ რომ არც ერთი დედა საქართველოში შავებს ჩემი შვილის ხელიდან არ ჩაეცნობს. უყურე და გეუბნები, ეხლა ჩადი მინდა ეს მოვა. მე ესეთი კაცი გეუბნებით. თუ გულბატ ცხილაძე ამის გულისთვის იყო დაკავებული, პირველ რიგში უნდა ყოფილიყავი მე. გულბატ ცხილაძე მაინც აკადემიურად ცდილობდა მეცნიერულ დონეზე წიგნებს უშვებდა და ხალხს უფრო ესეთი სამეცნიეროებს აკეთებდა. მე პირდაპირ ფიზიკურად ვარ ოჯახით წევრებით ჩაგმული 2014 წლიდან ჩვენი ხელისუფლების პატრონების ტერორისტებთან ბრძოლაში. პროსტო ვანადგურებთ რაღაცა. ვის უფრო მეტია კაცი გაკეთებული. რა ის გულბატ ცხილაძე, ბიჭო, აგერ ვარ მე. ამის მერე, ნახე, 2 დღეა შევიკავე თავი. იმიტომ რომ მე ესეთი კაცი ვარ რა, კახა. თუ კი სახელმწიფო უსაფრთხოებამ დააკავა, მე არ მინდა მისი ავტორიტეტი დავაკნინო. იმიტომ მე სხვა სახელმწიფო უსაფრთხოება არ გამაჩნია, კაცო. მე არ მინდა საზოგადოებაზე დობა დაეკარგოს, კაცო, სახელმწიფო უსაფრთხოების. იმიტომ რომ ერთი არის დედა ეკლესია და მეორე არის სახელმწიფო უსაფრთხოება, სხვა შენ არ დაგაჩნიათ, კაცო. არ იქნება სახელმწიფო უსაფრთხოება, არ იქნება არ დედა ეკლესია, კაცო. არ ვარ დაინტერესებული, ისინი დამეკნინებინა და გავჩერდი. აქედან უხურებდი მოვლენებს. რა თქმა უნდა, მირეკავდნენ კაცო, რუსეთიდანაც მირეკავდნენ, ბელარუსიდან დამირეკეს. მე ვთქვა, არ ვიჩქართ, კაცო. ჩვენ ხო არ ვიცით. შეიძლება ის იმიტომ ქვია სპეცსამსახური, შეიძლება იმან მეტი იცის, კაცო. და მე არ ვიცი. და მე ახლა ავკვირდე მეთქი და მე ესე ამაფარო რაღაცა ცხიმპიში ხონდა შეცვლით მოვ, ამიტომ მოდი ვაცალო. სად ბანაო. როგორც ჩემი ვარაუდია, კარგად ესმეთ ახლა იციან ასაც ვამბობ. რაღაცა მასალებს აგზავნიან მეზობელ ქვეყანაში ვიღაცეები, როგორც ჩემი ვარაუდია, უნდათ ჩართონ რაღაცა ნატოს წევრი ქვეყანა. მაი ცუდად. ისინიც დაელოდნენ. იმათ ერთი 5 დღე ხმა არ გამოიღეს, აცადეს რა, აბა. ო, ისინი ცოტა ისინი ემოციებით კი არ იმართება ეს სახელმწიფო, ის ცოტა სერიოზული სახელმწიფო და აცადეს, კაცო. ეხლა მე გიამოსებთ. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გაკეთდება განცხადება. გულბატ ცხილაძეზე. მეც ველოდებოდი. რატო იცი ბიჭო, არ შემეშალოს. ეგ ცოტას, აი უყურე. ხარიბაშვილია და ბიჭო, ერთხელ გინახია რომ მაგისთან კაი მეთქვა ამ ცუდი. ვაფშე გავიწია. რატო იცი? არ ვიცი. მე ხო არ ვიცი, შეიძლება ხარიბაშვილი ვიღაცაზე გაბოროტებული
დაუშვათ სოდომიტურ სამყაროს რაღაც ფინანსურ მახინაციებს გადასცემდა. მე ხო არ ვიცი. მაგრამ ეს ტიპმა აღიარა რაღაცა დანაშაული, სულ გაიცნო. ჩემი საქმე არა. ლილუასთან ძალიან კაი ურთიერთობა მქონდა. ხო? იყო რაღაცა სოციალურ დაუცველი ბავშვების და ძალიან ბინძური ისინი წაუყენეს ბრალი, ხო? ღმერთი ჯული ჩემგან შორს. ვაფშე აი ესე ვარ, არ ვიცი, არაფერი არ ვიცი. აი აქ ველოდებოდი. აქ ველოდებოდი, მეთქი რაღაცას დადებენ. მაგრამ უკვე მარია ზახაროვამ თქვა და იქიდან ყვირას რომ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განცხადებას გააკეთებს, რასაც გააკეთებს, ოკეანოსებს კაცო. ეგ ისეთარია. უყურეთ, ჩემთვის გახდა გასაგები, რომ ამათმა რუბიოს და მოგვარებამდე კოჭი გაუგორეს ტიპს, ამერიკელებს რა. აი ნახეთ ეს ვიჭერთ. ორ დღეში ტიპი მიდიოდა ირანში, გაიგეშენი, უნდა სიუჟეტი გაეკეთებინა ის 167 ბავშვი რო დახოცეს სოდომიტებმა გოგოები და აი ნახე ეს ადამიანი ირანში მიდის და მე რა ყოფა დავიჭირე და აი მე თქვენი ვარ კაცო. აგერ ვარ თქვენი ვარ. როგორ ფუთავ? ჯაშუში კრემლის. საზოგადოებისთვის ის უფრო ადვილად აღსათქმელია, როგორც ეს ბიჭო რუსებთან შეკროლია კაცო. ეს უფრო ადვილად გადასაყლაპე, უფრო ადვილად გადააყლაპე. ანუ მსხვერპლი არის გულბათი ამ ჩანაფიქრი პოზიციისთვის? ისა, კახა, რასაც რისთვისაც დაკავებულია, მაგისთვის ეგ ტიპი კონფერენციებს აწყობდა. ეგ ტიპი კონფერენციებს აწყობდა, კაცო. ირანიდან ექსპერტები ერთობოდნენ, კაცო, მეც ვიყავი, კაცო, მეგონი ჩვენ ტელევიზიაზე გადაიღო. რამეს კი არ მალავდა, კაცო. ესეთ ხოდებს რო აკეთებს ეს ხელისუფლება და შენ მეუნები უნდა წავიდნენ იქო, იქაც ელოდებოდნენ, კაცო და ელოდებიან მერე. აბა რას მოგვაწვდით კიდევ იმ სიგიჟის გარდა რაც მოგვაწვდით, კიდევ რას გვაწვდით? არაფერი არ აქვს. რა უნდა მოვაწვდო? ეს ხომ არის, უყურე, ეს ხო არის იმის იქ დებილები არ ზიან კახა. იქ არ ზიან დებილები და ამას ყველაფერს უყურებენ, კაცო. ტყუილა არ გააკეთებდა მარია ზახაროვა და ყველას ამ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რაღაც განცხადებას. ესე იგი, უყურე, თემა რა არის, იცი? ნეგატივი დაგვიგდა ერთი, ნეგატივი დაგვიგდა მეორე. აგერ უყურე სამეზობლოში აგერ სტიქია მოხდა წინათო ეს რა ქვია იმას კაცო ჩვენი მეზობელი დაღესტანში მსხვერპლი იყო და უბედურება დატრიალდა იქა ერთი პალატკა ვერ გავაგზავნეთ ერთი čaდის ნაჭერი ვერ გავაგზავნეთ ზატო უკრაინაში ვაგზავნეთ გუმანიტარ დახმარებებს ესაც კიდე ნეგატივი და ხვალ ეს სახელმწიფო რას იზამს არავინ არ იცის კაცო. ანუ გამოდის რომ გულბათთან მიმართებაში სახელმწიფომ კანონი დაარღვია და არარსებულზე ყავთ დაჭერილი? გვანახონ. იქაც ელოდებიან. ბელარუსიაში ელოდებიან კაცო. გვანახონ, რა ქვია დაკეტე. ხო. და დაჭერა და პიარი კარგად გახსენი? და მე ხალხს კითხო, ბუნებრივი კითხვა, იქაც კითხვები იბადება, სერიოზული კითხვები, კაცო. ვიღაცა გულბათას ჯინი კი არ აჭერს, კაცო. აქ სხვა რამეს ხედავენ ისინი, კაცო. რაღაცა დეჟავიუსის გამიკეთდა მიშასთან გახსოვთ ის რაღაცა. კი. ხო, რაღაცა, რამე ხო ბიჭებო, რამე ხო შეგეშა, გადმოგასხათ რუბიო. ეხლა აი დარწმუნებული ვარ. რუბიოს რო გადმოეს, რუბიოს მერე მაგას არ დაიჭერდა. просто ვერ დაჭდა რა დროში. ეგ მოსწონოდა და რუბიო მაგას გადააცხავდა. ფეკალიას, თელ ქვეყანას, ხო? ეგეთ გულბათს ხელს არ მოგიდებდნენ. თავის ტკივილს არ გაიჭერდნენ, კაცო.
5 დღე ვიყავი გაჩუმებული, ხმას არ ვიღებდი, სულ მეუნებოდნენ. ეხლა ჩემიც მას მეუნებოდა მოსკოვიდან, იქიდანაც მეუნებოდნენ. ყველა და არ იჩქარო, ხზომილად, არ შეიძლება ის სახელმწიფო სტრუქტურა. ბიჭო, მე ვთხარი, მე როგორც ადამიანი ძალიან უხერხულად ავგზავნა თავს მეთქი. რა ბიჭო, ჯერ აკაცობა, გვერდზე ტიპს ვეჭექი. და რავი, დააკავე და ბიჭო, რავი, მეც გვერდზე ვეჭექი, კაცო. მაშინ მომკიდე, მე დავედით, კაცო. იმასაც გეუბნებით, რომ კაი ზეთით მოვა, კაცო, აი ზეთ. ოც ესე, ზორო, ბავშვობაში მეყვარდა ზორო. აი მით დაგიჯდებით კაბინეტში, კაცო. მე კი არ გიმალავთ, კაცო, მაგას. თუ, მაგრამ აი იქ ეს კითხვები იბადება. მე როგორც ვიცი. მე როგორც ჩიტუნიებმა, რა ვიცი, ესე საქართველოში მოგებული თემაა. ესენი რაღაცა სიგიჟებს აგზავნიან იქ, ჩემი ვარაუდით. ამ გაგზავნილებზე პასუხი იყო ზახაროვას პასუხი იყო, კაცო, ბიჭებო, რო იცოდეთ. არ ჭამენ მაგეთ რაღაცეებს იქ, კაცო, აღარ ყლაპავენ ისინი წაგებული ქვეყანა კი არა, მოგებული ქვეყანა. აგერ უკვე ზელენსკი ხო და ღია წერილებს და მთელი ევროპა მაინდა მიგვიღეთ დაგველაპარაკე ამ აწყვეტილ დათვს, კაცო. მაგას შევეხებით ალბათ. ხო, რა თქმა უნდა, მაგას შევეხებით. აქ ზელენსკი მიწერა პუტინს წერილი, რომ ომის შეწყვეტაზე უკვე მიდის საუბარი, ხო? მაგაზე გადავალთ უკვე კაც, მაგრამ გულბათის თემა რომ ამოვწუროთ რა. ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა, ჯერ გულბათისთან ვიყავით, ახლა მეტად სასა დავითაია. ბიჭებმა რაღაცა ორი კაპიკი შევაგლო, ჯერ ბუს რა ქონდა, ყავს გაქონდაო, კაცო. იქ ადვოკატის რაღაცა იქ რა ვიცი ხო რაღაცა რა გასაძლეშია კაცი. კარი არ ეკეთება სახლის. პირდაპირ გაგებით, კარი არ ეკეთება კაცო. რა ის აგენტი ხო? ვისაც თუ აგენტი ესე ცხოვრობს თუ გადავიდი რა ბიჭი ისე აი ისეთი უხერხულად შემიძლია კი უთხარები შეიძლება მოვა დამკარებს გავაკეთებთ მეთქი რა. ბიჭო რა აგენტიტო? რის აგენტი ბიჭო? ვიღაცი ოკეანის გაღმილეთ ბიჭო ქართულ კაცს როგორ წირავთ ხალხო ნუ გამაგიჟეთ რა. და წირავთ იმის გულისთვის, რომ თელი თავის ცხოვრება ესე იგი შეწირა იმის გულისთვის, რომ თქვენივე შვილები რუსთაველზე ნაფლეთებით რო არ ეხაროს კაცო. რომ თქვენმა სიგიჟები რაღაც არ გააკეთოთ, სიგიჟები არ გააკეთოთ, აქ რაღაცა მე ამ ბავშვების ნაფლეთები არ ეხაროს კაცო აქ. როგორც კიევში ხრია, რომ არ იცით. როგორც ხარკოვში გდია, როგორც ოდესაში ხრია, გვამების ცუნი რო ხართ იქ უკვე კაცო. თელი ცხოვრება ამას დაუთმო მაგ ბიჭმა კაცო. და რისთვის იჭერ? აბანშომო რისთვის იჭერ? არა გვინდა ომი? გვინდა რომ ჩვენი შვილები ბიჭო გაანებეთ თავი კაცო. არავინ მადლობას არ გეტყვით მაგის გულისთვის. ეგ ჩემი ფუტეს რა, რომ ჩვენ რატო აკნინებთ ამ ინსტიტუტს უსაფრთხოების იცი რომ ხელა პატივისცემა მაგა ხა აი ეგ ვიჯექი. მე ვიყავი ის რომელსაც ყოველთვის ვეფარებოდი ჯადოვნებს ნებისმიერს. პროკურატორი იქნება, ნუ ყველას ეხლა რო არ გამოვიდეს რა, და დაბდოსები აღარ მოგლაპარაკე. ბიჭო, რატომ აკნინებთ, კაცო, ეს ხო ინსტიტუტია, იმით რომელიც მე როგორც მოკალაკე ამის იმედი მაქვს, კაცო. რადგინაც ეს რო ბიჭო, აი, თანაც ერთ დღიანიც არ ერთი დღეც ვერ გაგაჩა მაგან, კაცო. ვერ გადაფარა რაღაცა პრობლემა, კაცო. არ ხიზმეთ, ეხლა უკვე რა ვირთხის დღეში ჩაიგდეს თავი. რო გამეუშავ რა უნდა თქვა შეგვეშალაო? აი რა უნდა თქვა? ხო გუშინ აგენტი რო დღეს არ არის. 12 ტომი მაკულატურა შევაგროვეთ. ბიჭო რა იმ მაკულატურას დასწრებული ხავით. იმ კონფერენციაზე 5 საათიანი ვიდეო და 100 ტომი იქნებოდა კაცო. თუ მაგას გადმოიტანდი. კი არ მალავთ კაცო ამ ტელევიზიამდე გავუშვებ. კი ჩვენ გავაშუქეთ სხვათაშორის. იქ ირენის ელჩის ინტერვიუ ჩემი ექსკლუზივი იყო კაცო და მაგას ექსკლუზივი იყო ჩვენი ჟურნალისტის კაცო. კი არ მალავთ რაღაცა დასამალი კი არა კაცო. ბიჭო რა ხალხია ესე თუ ერთი არა ჯერ წავიდნენ და პოლიციელები ის შემატყება ეხლა მიადგნენ სულს კონტრდაზორებად მიადგნენ აი ხალხი თვაში აკნინებენ აბანძებენ რა ვიცი თუ ვინმე ჯაშუში არის ის კაცი არ მარავს ის გარეწარი უძლაური ვისო
ის ჩათლახი მართლა გადაეწარი უძლავ როგორ ბედავს ბიჭო მეო როგორ არა ფულსაც ვიხებდიო კაცო როგორ მეო კაცო ევროპელებისგან ფულს ვიხებდიო ამ ხელი დაღუპისთვისო კაცო მაგას ესე ქვია კახა თემი ევროპელებიან თუ რაც არის ამათი პატრონების ერთადერთი მიზანი რა არის კავკასია აუფეთქონ რუსებს თელი მიზანი მაგისი არის ეს ხარჯავენ თელ რესურს ამაში აი ხა ჩვენთან ვერ გამოვიდა გადავიდეთ საწურხეთზე იქაც არ გამოვიდა კაცო იქ ისეთი კამანდაა გეუნებით რა მე ვიცი და მე გეუნებით ისეთი კამანდა იქ ჩასული არ გაატანინებენ თავისას კაცო არც ირანი გაატანინებს თავისას მაგას გამოგიწული ესე იგი რაღაცა უნდა ხო იციან რომ არ გაატანინებენ ხო იციან რომ კონფლიქტი წამოვა ორივე სახელმწიფო როგორც ჩინეთი ისე ირანი ისე თურქეთი ისე რუსეთი კაცო აი ამერიკულ დროშას არ დაადებინებს ეს ხო კარგად იციან აი ფეხებზე არ კიდე ეხლა იმათ 8000 კილომეტრი სასოფლეთში რა მოხდება ცეცხლი დაითო მისია შესრულებულია კი აქედან გამომდინარე ეს ევროპელი პატრონები ამათი პირდაპირ ხელისუფლები და აი ორი დღე ორგაზმი რო ქონდათ რუბიოზე ხო ერთადერთი მისია მაგათი სხვა მისია ეხლა არ მითხრა კახა ხურციდეს ეკონომიკურ გამოჯობაზე ფიქრობს ვიღაცა ამერიკელი ნუ გაბრაგიშეთ ხალხო რა თელი მისიაც არის ეგა ხო მაგათი ბიჭო ამას რო არ დაუშვებდა თქვენ რო შეეწინა ყველაფერზე რო წავლენო კავკასიას არ აგაპეთქებინებენ და ყველაფერზე წავლენ საჭირო გახდება დაგჩინიან დედალ მამლები თუ ყველას კაცო ამაზე ხო წავლენ ყველა სახელმწიფო ყველა მეზობელი წავა ჩვენ და ამას რო ეწინააღმდეგება საზოგადოების ნაწილი წლები და იმათ იჭერ შენ უკვე ცოტა უკვე საშიში ხდები და იჭერ განაშენ ისეთ სტრუქტურას აჭერინებ რომლის იმედიც მე ბიჭო ხვალ უკვე აღარ მექნება რა როგორც უბრალო მოქალაქე შეგიძლია იძალადო და გამისროყო რავი ესე გახსროკეს გაზრდავითაიეთ მაგრამ თურმე აღმოჩნდა რომ არ ყოფილა ხო ეს დედაფები რავი მაია ნიკოლაიშვილიც ესე გამილი რაღაცა მაგრამ თურმე აღმოჩნდა რომ უცხოელი ყოფილა ხო კაცო ბიჭო რატო ვაკნინებთ ამ ინსტიტუტს ვიღაცა ოკეანის გაღმელების გამო ბიჭო რა ხელისუფლება არ უნდა მოვიდეს კახა შენი ხელისუფლება ჩემი ჟუჟუნახი პიკეტი ყველა შემთხვევაში გჭირდება პოლიცია უსაფრთხოებაც პროკურატურა თავდაცვაც მაინც გჭირდება და თუ ამ ინსტიტუტებს შენ დააკრინებ იცი რა ძნელია მე ამ ინსტიტუტების ნდობის მოპოვება კაცო აი თელი ტრაგედია ამაში თორე გულბათას კაცო მოუვლეთ არ არის კაცო არც მის ოჯახს გაუჭიროებენ კაცო ხალხ მაგას საზოგადოება მაგრამ ამას რას ეშველეთ აი როგორ უნდა დაგიჯერო ხვალ ბიჭო რომ აი ესა და ის უძილაური რასაც ვაუვდი ის პირდაპირ ამბობს მე ამ ქვეყნის ომში ჩართვის ორგანიზატორებთან კავშირი მქონდა მე კონვერტით ფულს ვიღებდიო კი ფულს ვიღებდიო ამბობდა თანაც ამას ამბობს როგორიც რომ ოცნებაო ადრეო ხო ევროპამ მოიყვანაო მეო არ შემიწყვეტია ამ სოდომიტებთანო კაცო მეო მაგათთანა ვარ კაი ანუ პიდაპჩო ეს მტერია მე რომ თქვი და კი არაც რომ ჩემმა შვილმა რომ დაგმოლახოს იარაღი ხელი ბიჭო რავი არ გავხდი რა ოჯონიკიდეს რა ჩემ გვარს რა კახა რა არ მიიღის მიჩემნია ჩემი ოჯახის ერთი ტრაგედია დატრიალდეს ვიდრე თელი ქართული კაცის ტვიში დაილოკოს რომ ბიჭო ოჯონიკიძე ავლადი გამშვიდველი დედა რა გვარი მაგ ლაპარაკი გასაგებია ბატონო პატა მაგრამ მოდი ხომ არ გადავიდეთ ზელენსკის წერილზე პუტინთან მიმართებაში რომ იწერა რომ მოდიო ომის შევწყვიტოთო მაგრამ თან მე ვფიქრობ რომ შეურაცხყოფელი ისიც იყო რა მან და ანუ ამაზე რას ვიტყვით რა გეტყვი რა გუშინ საერთაშორისო იმასთან ჟურნალისტებთან ლენინგრადში დღევანდელ პეტერბურგში ქონდა შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტს პრესკონფერენციას ავითხოდა ესე ხო და ამ დროს პარალელურად გამოქვეყნდა ეს წერილი ამ ვადა გასულის და უყურე რა ეს რომელი ვადა გასულია იცი ჩვენები რო დალაგდნენ ხო გასულ ჩვენ დალაგდითო
აი ვადა გასულთან ლაგდებიან ესენიც ვადა უკვე გადახარშულები რა უკვე რა ყველა სოფელშია გამოსული ის წერს და თანა შეურაცხყოფილი შეკითხვი იმით რატო იცი ხა იქ გასაგებ ენაზე უთხრა პრეზიდენტმა რუსეთის მე ჯერ ომი არ დამიწეო ხო ერთ ქველი ძაღლით ომს როგორც იქნა აი ეგ ვიჯექი ხო უკვე ლალესთან უკვე რომ ვაფიქრო რამდენი რაკეტას უბრალოდ ცდის აი რაკეტა გააკეთეს და ადრე თუ პოლიგონზე ხო იცდებოდა ახლა პროსტე ცდის იქა კაცო გაუჟენ ბაბა შეიძლება არ ჩაკეთდეს კაცო ცდის კაცო ანუ იმდენად უკვე ანადგურებს რომ უკვე თვითონ აღიარა დაჟო ბაი გადოკებშიო არაფერს არ ამბობ იმიტომ მაინტერესებდაო точку попадет или нет თუ დავარდებოდა точка იდივეიცა რა კაი გეშე ესენი ახლო ვიცილენ რა ისო კაცო ამდენი დაიხოცო რაღაცა სიგიჟებს უწევთ ქართული მედია აი რა კინჩენილი სახელმწიფო და რა ეს კაცო მე უკვე მეცნება ყო მაგას აღარ თვალს ყურადღებას სხვათა შორის არც მაგის მომხრები ვინც მაგას წერენ თავარზე და რაღაცა რომ წავიკითხავ ხოლმე უკვე მაგენიც დასცინია კაცო ადრე ხო უყურებ ერთ და იგივე შედია ადრე რომ და იქ უკრაინის და ევროკავშირის გარკვეულ დროშებს როდებდი ეხლა ეგენიც დასცინია უკვე იმდენად უკვე გაუბედურდა ეს ევროპისა და ეს ამერიკელები ერთი დღე არ შეუწყვეტი ამერიკელებს უკრაინის დახმარება ერთი დღე ერთი საათიც არა ფაქტიურად უყურე ბელარუსიაში მე ხო გითხარ წინაგადი ჩემში გითხარ კი 65,000 დგას ხალხზე უკვე აი უკვე და მაკრონი ურეკავს ბატკას და აი და რა კერავი ბატკას იმათ მაკერეთი რომ ბატკა პუტინი არ ეგონოთ კაცო ცოტა სხვა კაცია რა შეიძლება მაგან ტორმუზი კი არის მე შეიძლება გადაგელექიდება დეტოლატვია ინტერნეტში ხო ვიღაც ახლა სიგიჟე გონია რა ესე გეგონა ადრე ჩემი ლაპარაკების სიგიჟეები იმდენად განადგურდნენ მარტო უკრაინა კი არა უკვე ევროპაც იქ უკვე აი ხუთ უკვე ისე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ხოლმე კახა იცი კი ვიფიქროთ აი ეს გუში მონაკოში იყო თუ იტალიაში იყო საფრანგეთში იყო აი გრევები და თელი პარიზი რო იგრევა ხო ეს ემიგრანტები და მე ესპანეთში ტიპი გამოდის ესპანური დროშით მოხალხე ხა მე რო ქართულ დროშით გამოვიდე და ვიღაც პაკისტანმა რო წავიდგოს ციხლის ქვეშ დროშა რატო ქართულიო უკვე აი მდგომარეობაში არიან იქა ანუ იმდენად დაეცა უკვე ევროპა მაგრამ გადასულები არიან შეიარაღებული სხვათა შორის იტალიაში ქალბატონების მსვლელობა იყო წელზევით შიშვლები ხო ნუ მაგათი ამიტომ უყურე რომ თუ სული კაპიტულაცია არ იქნება აი ეხლა მეგონი სულ მაგას 4 წელია მაგას ვერვა სრული კაპიტულაცია არა ზელენსკი და კიევის კაცო მაგაზე აღარ ვფიქრობ აღარ ვლაპარაკობ კაცო მაგაზე ეგ ისედაც ყველა შეეგუა თემი კაცობრიობა რომ უკრაინა როგორც ეგეთი ჯიბეშია კაცო აკეთა აკეთ ჩემსკენ არის უკვე კაცო პროსო დროი ფაქტორია არაფერი იქ ჩემსკენა ესენი არ რო გიჟობეთ თორე სული კაპიტულაცია თუ არ მოხდა აი სოდომიტური სამყაროსი ეგ რას ნიშნავს იცი აი ამ კავკასიდებად ფეხი უნდა მოიჭირო სპარსეთის ყურიდან ამოიჭირდეს ყველა დღეს აი სანამ მე და თქვენ ლაპარაკობთ ყველა სპარსეთის ყურის მეფეები არიან თუ რავი ვინებიც არის ყველა ხალ ლენინგრადშია პეტერბურგშია ჩასული ყველა როგორც ერთი რო დაიწყდნენ ხო სიმაღლეს და მიხედით აი ესე რო გაქანდნენ ყველა იქ არის ანუ ახლო აღმოსავლეთიდან ჰეგემონი უკვე ყვავს ამოაძირკვინეს თუ დაუკვირდი ირანის ელჩის გააქტიურებას ქართული თემებით და რაღაცა ეგ ქართველებთან ჩოხა ახალოხი გასაგებია კაცო უკვე ეგად გასაგებია ჩემთვის რა რომ ძალთა შეცვლის ბალანსი მიდის კაცო იქ პატრიარქის ისაცე კაია всё ქართველებს დაგვიხარდა
მაგრამ ყველაფერს აქვს ზომა. ახლა კარგია ის რომ მოყვედი პატრიარქთან, ქართული სიმღერებთან, სო, მაგრამ არ გაცდეს შენ იმას, რა ქვია, ელჩის ფუნქციებს. იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს ეხლა ერთ რამეს, რაც მეც მოხვეჭავს, ყველასია. ტიპი გრძნობს ჰეგემონია, სხვადასხვა შრომილი განახლებულია, კუვეიტის აეროპორტი გაანადგურეს. ესენი რადგან ვისი მეძიარია, ხო და უყურე რა. გიჟები რა, ხო უყურე. შესაბამისად ზელენსკიმაც დაინახა. დაინახა ის რომ, მაგრამ წავიდა და სანამ მარტივის დაწერდა, წავიდა გუში და ზაპოროჟიის ატომურ ატომის დასხვა. მაგათენ გააფრთხილა იქ ევროპელებმაც გააფრთხილეს, იმიტომ რომ ყველაზე თუ ვინმე დაზიანდება უფრო იქით ევროპის ხარი. აქედან წამოვარდა რა ვინ უიტყვი ჩერნობილის და საქართველოს მოახდინე ისო ბაბაშობ რო იცოდეთ. ხო და ამიტომ ეს თან ემუქრება დრონები თუ რაღაცა. ახლა ომი როგორც ეგეთი კიდე ზელენსკის ახლა სასაცილო წერილის სამასხარაო უნდა რომ შეინარჩუნოს თავის რაღაცა და გაამხნევოს თავის მებრძოლები თუ ვინმე დარჩა ეს არის რომ ვითომ კიდე არაფერს ეგეთი კონცეფტი დამთავრებულია უფრო სხვა რამისთვის ემზადება კაცობრიობა გუში დაუშვათ სადაფეთქდა რომელ პორტში ოფიციალურად წავიკითხე იქ იმას შეწერა სალავიოს ახლა აფეთქდა დრონი აფეთქდა პორტში ნატოს წევრ ქვეყანაში ევროპის ხო მაგრამ ზელენსკიმ გაწირა თავის მოსახლეობა და თავის მოსახლეობა რა უკრაინა გაწირა მოდი ვთქვათ უყურე ზელენსკიმ თავის მოსახლეობა კი არ გაწირა დაუთმო სოდომიტურ ეფშტეინურ სამყაროს დაუთმო როგორც ტერიტორია ისე თავის მოსახლეობა კი ბატონო იყვნენ 40 ომი რო დაიწყო 22-ში იყო 47 მილიონი ვაფშე და 51 მილიონია უკრაინელები მაგრამ ფიზიკურად უკრაინაში იმყოფებოდა 47 მილიონი დღეს ამ წუთის მონაცემებით არის 18 მილიონი კი 18 მილიონი კაპეიკამი რა აქ ეხლა უყურე შესაბამისად ქვეყანა ხანთა ეკონომიკა რამე ხელოვნება ქვეყანა ფუნქციაში დაამთავრა შეწყვიტა არსებობა იმის არსებობა არის ერთი რამე მომეც ვისროლო დავიჭირო ქუჩაში ვიღაც ახალგაზრდა ბებერი თუ გინდა ცალფეხა ცალტვალა რა ვიცი ცალყერა რომელიც გინდა გააქანე როგორც ხუშტი მოკალი აზრი არა ავანტო ფსიქიატრიული კაცო არ ვაფშე რა კაცო როგორ ხორცი შეყარე თულაში ჩაეთვალოს სომ თავარი შეყარე კაცო ამიტომ ის ქვეყანა დამთავრებულია მაგის იქით რა იმალება ესაა საინტერესო რისთვის ემზადებია რა ჯარი შეყავს კაცო გერმანელებს პოლონეთში რა არის რატო შეყავთ რა ვიდულებ პოლონეთში მე მოკრება აბა რა ჯარი შეყავს რამეს ელოდებიან რამეს შუც რა თქმა უნდა კაი რუსებმა რას გაზარდეს ბელორუსიაში 75000 იქ ვირტუალური სწავლებები დამიწყეს ნუ ვიტყუებთ კახათავს ჯერ არაფერი არ დაგვდა დაწყებულა მე რომ არც ახლო აღმოსავლეთში არც აქ არაფერი არ დაწყებულა ცოტა არაფერი დაწყებულა ღმერთმაცხნას რო არ დაიწყოს საერთოდ მაგრამ ჩანს უხილავი თვალითაც კი ჩანს უკვე ეს ყველაფერი და ჩვენმა ხელისუფალმა უნდა კარგად გაიაზროს და ჩვენი ქვეყანა უნდა გადაარჩინოს და სწორ გზაზე უნდა გაიყვანოს მოდი ასე მოდი კინიგზა რო გახსნეს პომპეზურო თუ გახსნეს კი აი ხო ვინც გვისმის შევიდეს და აკრიფოს რა გუგლია თუ რაც არის ვისი ეგ კინიგზა რო გახსნეს ლიანდადიბის სტანდარტი როგორია ევროპულია ესეთი საერთაშორისო თურქული ხო არა შემთხვევით ვისი ფულით აშენდა ეგ როგორ არის ეგ საქმე თურქეთის აზერბაიჯანის რატო შენ ფული აქვს და ვისი მძევალი გაგვდით ხო რა გიხარეთ
შენი რა არის ვაშენდა? შენი რა არის? ტრანზიტის იმას გადაგიხდის თურქეთის და ისინი ეგ არის? აი რომ ერთი აეროპორტი მითხარით საქართველოს. ერთი. კაი პორტი მითხარით, ერთი პორტი მითხარით, რომ ეს არის კაი ქართული პორტია. ერთი მითხარით. ელექტროსადგური თქვი, ბოლო-ბოლო დაანები ამ პორტებს და ამიტომ რა უხარ, რა გამიხსნეს ეს პომპეზო პროგრამა და რა გამიხსნეს? ჩვენ რა გვაქვს, ქართული რა არის? ბიჭო, ამას ვეკითხები, მე მაგალითად ბიჭო, რა გიხარიათ ხალ? ესაო ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება არის, კაცო, გამომხედეთ აქ. თქვენ იცით თუ არა, რომ დღემდე უკრაინაში ერთი გადისტრობა არ არის აფეთქებული. ერთი გადისტრობა. თუ რაღაცა უნდა კაცო, მაგარ კინიზას არ შეეხებიან, კაცო. ისინი ჩვენზე მოილაპარაკებენ, შენ მაგაზე არის დარდო. რა ის უსაფრთხოებაზე მელაპარაკებთ, პატარა გიჟები ხო არა? ბიჭო, ერთი ასკოლკა როგორ ვერ მოხდა გადისტრობას, კაცო. გუშინ თვითონ პუტინმა თქვა. გერმანია ეხლა რო თქოს, ეხლა დავაჭერეთ, იცი და გავუშვებ გასო. როგორ აწავიდეთ თუ არა უკრაინა? ესე იგი არის ხო რაღაცა ის რაც ჩვენ არ ვიცით, კაცო, როგორ ხან არეხიტები მიფრინავს, ხან რა ვიცი, ციკლონები აქ, რა ვიცი, სიკვდილები მიფრინავს, ერთი ასკოლკა როგორ ვერ მოხდა გადისტრობას. თქვენ მაგაზე არის თუ თუიმეს რაღაცა უნდა საერთოდ ახლოს არ მივა იქ ერთი ასკოლკა კინიგზის იმას. თქვენ მაგაზე არის და რა ის უსაფრთხოების გარანტია, რა მოდიალობთ ეს ხალხი. და მე გეტყვი ახლა შენ კაი ფაქტს. ახლა მოვიდი კიცა გაგითხე რა. აფხაზეთის ესე ვთქვათ ხო, გამოაცხადა პრეზიდენტმა, რომ ახლა გეტყვი. ყველა მსოფლიოს ყველა ლიდერი აღიარებს აფხაზეთსო. ნახე როგორ ტექსტში იყო ნათქვამი. ეს როდის მე გააკეთა, იცი ეს განცხადება? ჯერ ზახაროვას განცხადება იყო ჩვენი ჟურნალისტის. ჩვენ ველოდებით საქართველოს და სული გვაქვს კეთილმეზობლურიო. მერე განცხადება მოაყოლეს, რომ 3+3-ის და იქ ირანის, თურქეთის, სასუნთქეთის და აზერბაიჯანის დროშებიდებს გამოვარდნათ ჩვენი ესე ვთქვათ რუბილისტოები, ახლა ტრამპისტები ახლა რუბილისტოები თუ რა დაუძახვა ყველამ გაუსხვა ბიჭო. ყველამ გაუსხვა, არაბებმა გაუსხეს, რუბიომ გაუსხა, ორბანმა გაუსხა, უჩიჩმა გაუსხა და გაუსხა. ბიჭო, მოსკოვი ვაფშე არ იყურება აქეთ. ყველამ გაუსხა, კაცო. ესენი გამოვარდნენ. ჩვენა ვარ დავშტედითო 3+3-ის იმაზე ფორმატში. იმდენი გახარება ჩემს შვილიშვილებს. გულზე კი გამყრა, ეხლა იქიდან პასუხს გასცემენ მეთქი. გამოვარდა გულბა და აფხაზეთის ესე ვთქვათ პრეზიდენტი. აგერ ჩემი სიტყვა დაიმახსოვრეთო. მალე მოვა ის დრო და იძულებულები გახდებიანო, ნახე რას ამბობს რა. იძულებულები გახდებიან, მათ სხვა გამოსავალი არ ექნება, რომ ყველა აღიარებთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ეხლა ვეულები ტელევიზია. ეგ რო ვთქვი მე ჯორჯიან ტაიმში. პატა ჩემი სეხნია წამყვანი, ძალიან მაგარი კაცია, ძალიან უყვარს ბიჭი, კაცი და ძალიან პატრიოტული ადამიანი, წესიერი ადამიანია. მაშინა თქვი, ეგ 2 წლის წინ თქვი. ვინმე მაძლევს გარანტიას, აი რაც ამ ბადრ გუმბამ გააკეთა განცხადება. 2 წლის წინ თქვი, ეს დრო რომ მოვიდეს. გარანტიას ვიდრე მაძლევს რომ არ მოვა. რა მოვიდა ტაოკლარჯეზე. ესე მოვიდა კაცო საინგილოზეც. ზაქათალაძე და დავით გარეჯეც მოდის უკვე კაცო. რა შევით? სად მივდივართ? რას ვაკეთე? დავდეთ ამ რაფი ამ გიჟებს? მე კიდე ეთიკა რა მეკითხა. გამახსენდა რა. გულბათერ ცხილაძის თემაზე მე გავსტევე პირველი. ახლა სასწაული გიყვები. ახლა მე შეგიყვები სასწაულს. ხოდა ბატონი ბადახარტო კი მეუთხარი. ხოდა მეუტევე პირველი თაკვეთი ჩეთადე უჩინდა და მეუტელე პირველი და გინეკა. ეს იცის რა.
მე უთხე არ გაგიდებ არა. მითხარ რა გინდა შვილო მეთქი რა. კითხე მეთქი. და ხო, ნუ გულბადის რაც ავთქვი, იგივე კასოლეთ დადეს, არც მეტი დამარცხს, არც ნაკლები, просто რატო წერენ კალაძისიძე, რა კატოს კალაძისიძეობა კაცო. ხო? და კი მე შევყევით რა საუბარში, მე და მაგი. ზუსტად ვილაპარაკეთ 40 და რაღაცა წუთი. აჰა, ახლა გიორგი, აი რა მართლა ადამიანს ბატონო, თქვენო ჩვენო გისმენთ რა. და ბევრი რამეშიო გეთახმებითო, თუნდაც დემოგრაფიაშიო, კიდევ უსაფრთხოების იმაშიო. შვილო მე უთხარი. პაბარ შომო, მე პრობლემა მართლა არ მაჩუხებს. შენ აკავ შვილო აკა, საქმრო, გათხოვილი ხო ხარ შვილო? არა, ოდო პალე კორპუსში დამატი მეთქი. ძმები ყავთ, შვილიშვილები ყავთ, შვილები ყავთ. მე არ მიხება ეს პრობლემა კაცო. მე ყველა ერთი თამუნა მაბარია და როგორ ამას კაცო სულ ძალიან წავიყვა კაცო თუ რაღაცა. ბიჭო თქვენი კითხეთ მეთქი ხომ თუ ეს ჭერი ჩამოინგრა თქვენ ყველა მოყვებით და როგორც ლიბერალი, პიდარაკი, არაბიდან შაკლახი, კაი, სწორი არა ნიშნო ყველა მოუყვებით მოუთხარი კაცო. ხო ხედავთ რა ბესპრიდელი მიდის ჩვენს გარშემო კაცო. აბსოლუტურად გეთახმებით. მაგრამ ამდენი ხანი მე არ მისმენდი, ყოველთვის მეკამათებოდნენ რა. აი რატო ჩვენ ამერიკაო და ისაო და რუსი ოკუპანტიო და რაღაცა სიგი ბიჭო გაანებეთ ამ სიგიჟე შვილო თავი უნდა ადრე შევედრიო. დღეს იჩდა და მისმენდა კაცო. ეს იმის თვამიდა რომ ყველა მიწის საქართველოს იმ სამყარომაც იცის რომ მაგათი სამყარო დამთავრებულია. არავინ იმ სამყაროს უკან აღარ დააბრუნებს, კაცო რომ მოიდომონ უკვე დაანგრეულია. იმის აშენებას ეს თაობა ვერ მოესწრება თუნდაც რომ დაიწყო. ახალ, მაგრამ ამ თავობას რას ვიხვეწები კაცო? ბიჭო, მიეცი საშუალება ტრადიციულ სამყაროსთან ეკლესიაში დაბრუნდეს, ბიჭო, კინო აბოროტებ. კინო იჭერ. მოგვეცი ქართველებს ჩვენი შვილები უკან დავიბრუნოთ კაცო. მეტი ჩვენ არა ვართ კახა, მართლა არა ვართ. დაუთავდით. ხო, შენ მოგწონს, არ მოგწონს გუშინი, იმასთან იდგა, ზოგ იმასთან იდგა, იმას შეაგინა, შენი გუშინეს გააკეთე განცხადება, და ნუ მას ნახრე, კაცო. ხვალ შენ მაგის საშუალების ხმა არ გექნება, კაცო. ბიჭო, მოგვეცით საშუალება, ხელისუფლება, ხელს მაინც ნუ გვიშლით, კაცო. რა დაჭერებზე გადახვიდი, კაცო, რა უბედურება გჭირხავ. მართლა პარპარე ხო არა ხარ, კაცო. ვერ გაკაჩავ ამ ძალადობით, პატარა ქვეყანა ხარ, პატარა რესურსი გაქვს, კაცო. სადღაც იპეთქებს ეს დაგროვილი ნეგატივი, კაცო. შენ დამბრუნდი, კაცო, შენ დამბრუნდი პირველ რიგში. პატრიარქს კინო ეწინააღმდეგები, კაცო, რა ისაბორტო უნდა უბძალო, რა თქვი არ უნდა აკრძალო, ბიჭო. როგორი მიიღე საგანგებო ის მიიღებენ გადაწყვეტილებები. იყოს. ხო, ამიტომ კახა. ბიჭო, ამათ გონია მე მაგათი მტერი ვარ, კაცო. შენ რა გონია ამათ რო დაერხე, ქვეყანას არ დაერხევა? რა თქმა უნდა. ბიჭო, ამიტომ მეორე ბიჭო, ნუ მიგხავთ აქამდე საკუთრებით. ჩვენ ქართული ოცნების მტერი არა ვართ, პირიქით მოყვარე ვართ. ამას ოცნებას გაანებ, ოცნება ქვია, ზუსტად ქვია. ხო, ნუ რა დღეს ეს ქვია და ახლა რა დაუძახოთ. ერთი რამ აქვს საყვეწარი. გამოიყენე ყველა რესურსი. თუ რამე არსებობს, გამოიყენე, აი, სოსო პავლეშვილის დიდი გავლენა აქვს, კაცო. ლექსის დიდი გავლენა აქვს, ლექსი წველიძეს. მამუკარი აგერ, კაცო. მე ვარ აგერ, კაცო, ბოლო იმანიპულერი ჩემი, კაცო, ჩემი იმანიპულერი, კაცო. პირო აგერ ბიჭო, აკეთსალდა და სულ აგერ არის, კაცო, ჩვენ აგერ კარტო, რაღაცა გააკეთე, კაცო. გააკ ამის რესურსი და რატო არ იხინე? დაჭერაზე ხარ გადასული? ვერ გაგაჭა მაგ დაჭერა, ხო დაინახე რომ ვერ გაგაჭა. უფრო დამჭირდება ხვალ ზეგ სიტუაციები. ბატონო პატა, ჩვენ დრო სამწუხაროდ გვეწურება და უნდა დავასრულოთ გადაცემა და გადაცემის ბოლოს მაინც ერთი კითხვა. ოღონ ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხო. 7-ში ახლა არის სასომხეთში არჩევნები და აი მოკლედ რომ ვთქვათ რა იქნება, ან რა მოლოდინი არის ამ არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩემი ვალოდი ესეა. გუშინ როგორც თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა, ჩემმა თავარსარდალმა სასომხეთში ან მოსახლეობა ირჩევს,
ან გადარჩებია ან ექვეყანა ძალიან დიდ შახში გაიხდება. ყველა შემთხვევაში თუ პაშინიანს უნდა ხელისუფლება შეინარჩუნოს, ის უნდა გადავიდეს ძალადობაზე, სხვა არ არსებობს. და ძალადობა დაამხობს მაგას აუცილებლად. იქ ცოტა სხვა ძალებია ოფიციალურად, ლეგალურად, სამი დივიზიადან. ამიტომ არაფერი ან ესე მოხდება, მაგრამ მე ხა იქ არის ესეთი კარაპეტიანი, ესეთი სამი ნომერია, სამუელ კარაპეტიანი, ის ვიცი მოსკოვში კონფერენციებზე, მამუკამეთ შემახვედრასავით, მაგრამ ცოტა ხანი, მაგრამ ძალიან ინტელექტუალი ბიჭია, ესეთი კაი ფილოსოფიული საუბრები იცის, ცოტა რაღაცა ცოტა წაუსამხურებს ხოლმე, რომ ხოდი ყველაფერი სოფლიოში რაც კარგი ხდება, სომხების არის და სორია, ყველა ნეტა ჩვენც ეგრე ვიყოთ კაცო. ხო და ამიტომ მე მაინც გონია რომ სამუელ კარაპეტიანი იქ აიღებს უმრავლესობას აუცილებლად. რა ვიცი, წინააღმდეგ შემთხვევაში იქ არაფერი მე რა ვიცი, იქ არც ირანი გაჩერდება, არც ჩინეთი, არც ესე ვთქვათ რუსეთი. ველოდებით, მაგრამ ძალიან სერიოზული ბრიგადებია ჩასული, როგორც მე ვიცი, ბელარუსიდანაც, რუსეთიდანაც. მაგალითად ნახოთ რა კვადრატ, ამას ვერავინ ვერ იტყვის. მაგრამ ისაც არ შეიძლება თქვა, რომ იქით ამ ხარებად ხბულზე ხელდაკრეფილები არიან. არა, აი ახლა 2-3 დღის წინ თვითონ ერევნის ცენტრში იყო 200 რაღაცა ათასი დრონით გადაღებული, დრონი თვითონ პაშინიანმა რო აღიარა, მაგრამ რეგიონებში ერთად აღებული ავიდა 300 რაღაცა ათასი და ეს რაღაცა იმის წინაპირობა არის, რომ იმედი რომ იქ ყველაფერი ისე დამთავრდება როგორც ჩვენ ვეძებთ. ბატონო პატა, ჩვენი საეთერო დრო დამთავრდა სამწუხაროდ და გენერალური დივანი შენახა. პოლიტიკური დირექტორი შენახა. პოლიტიკური გაყოფილების პროცესები ებირო გააგრძელე. ხო რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გავაგრძელოთ, მაგრამ არ გვინდა რომ მაყურებელს მოვაბეზროთ თავი ამდენი საუბრები. არა გავიშალე კაცო. ხო და დამემშვიდობოთ მაყურებელს. ბატონო პატა, ჩვენ ვიყავით სპეციალ ეთერში გადაცემაში, მე მის წამყვანი კახახურძე გახლავარ და ჩემი უცვლელი სტუმარი პატა აბულაძე. ყველაფერი კარგად არ იქნება. ის კლიპი გავუშვით ხა. ყველაფერი კარგად იქნება. არ იქნება გატყუეთ. არ იქნება ხალხ მაგით არ დაიმშვიდ და გამოფხიზდით. კლიპს აუცილებლად გავუშვებთ, ეს არის ჩვენი. აი ეს კლიპი გვიშვენით ჩვენ. კარგად გრძანდებოდეთ პატივცემულო ტელემახურებლო, გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. Għar storo stwena, wissegebe binnetavi. Ma stawlexen illa mażijena, rada ħarga u bedavi. Heri, 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 xeni jexkit met samlejn bet, samheri jasen malima. Leksiti toro la omet, sma sabet toro la omet, xezarit genda dalbira.
მე ყველაფერი გავაკეთე სამშობლოსთვის. ახლა თქვენი ჯერია ჩემო ქართველებო. ეჰეი მამულიშვილო.